الرباط. وطبعا في موجود supported by الافريكان يونيون او الاتحاد الافريقي من خلال دعم من خلال الجي اي زد هي اللي بتقوم بالفاندنج. الشغل بتاعنا بدأنا بفيز 1 كانت في 2018، كانت أول ميتنج في جانوري 2018، ومن خلال الشغل كان 2019 2020 بدأ عمل سكوبينج ستاديز في كل البلاد العربية أو بلاد يعني نورث أفريكا المشاركة. كان السكوبينج ستادي هدفه إن احنا نشوف إيه احتياجات حوكمة الأراضي في البلاد المختلفة، وبالتالي مثلا دراسة مصر عملناها ما بين 2019 و 2020، وده نتج عنه الكتاب الخاص باللاند تنير سيستمز in North Africa a Scoping Study 2021، وفي chapters عن مصر، عن المغرب، عن تونس، عن السودان، عن موريتانيا، وكان برضو بالتعاون كان ساعتها مع الجي ال تي ان كنوع من انواع الفريمينج كان بروفيسور سراج سعيد. ثم برضو بدأ من 2020 حتى الآن عندنا مجلة اللي هي African Journal of on Land Policy and Geospatial Sciences. المجلة دي بتنشر أبحاث باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، وبيتم تحكيم المجلة احنا عدينا دلوقتي لسه يعني ما دخلناش في 5 سنوات، لكن احنا ماشيين في مراحل الاندكسنج بشكل كبير. هي موجودة في اندكسز مختلف، لكن مستهدفين انها طبعا تخش سكوبس وكلاريفيت. واحنا لما بنعمل كمان بالتعاون مع الافريكان لاند بوليسي كونفرنسز اللي بيبقى فيه من الريسيرش اللي بيتعمل في الكونفرنس بيتم نشره في المجله، لان المجله مش خاصه فقط بنورث افريكا، هي مجله خاصه بافريكان كونتيننت او ريسيرش المرتبط بافريكا، لكنه الهاب بتاعها او المسؤول عنها هو جامعه المعهد الحسن الثاني في الرباط. وطبعا النتورك بتدينا مجموعه من الريفيورز والاديتورز للمجله دي. من 2020 ل 2022 كانت فيز 2 بالنسبه للبروجكت بتاعنا، وكان في مجموعه من الشورت كورسز continuous professional development. طبعا كانت في وقت الكورونا فكان الشغل كان اكتر منه اونلاين. مجموعه من التدريبات والويبينارز والاونلاين ليكتشرز تم عملها من خلال النلجا ونشرها بشكل كبير للستيك هولدرز او اصحاب المصلحه المختلفين. الفيز 3 اللي احنا حاليا فيها من 2022 ل 2024 او 2025، الفاندنج بتاعنا بيخلص 2026. احنا مجموعه الاكتيفيتيز اللي اتعملت اولا بدانا بالانترناشونال نوليدج فورم في 23، وده ساعتها كنا ابتدينا نفكر بقى على الاستراتيجي للريسيرش بروجكت، وان احنا نفكر نبقى عندنا مجموعه من البرامج التدريبيه او البرامج التعليميه سواء على المستوى الماستر ليفل زي ماسترز اوف ريل استيت ديفلوبمنت، وطبعا في in parallel already معهد الحسن الثاني عامل الماسترز اوف لاند جوفرنانس. من 2022 ل 2024 بدأ برضو التركيز على Research Agenda Development of the Northern African Research Agenda، واتعمل دراستين. دراسة كانت نفس الحاجة كلنا بنبص عليها اللي هي ال SDG Indicators أو مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للأهداف المرتبطة بالأراضي أو بتنمية الأراضي أو بحوكمة الأراضي، وبالتالي كانت الدراسة بتركز على SDG 1.4 2.3 5.A1 and 5.A2، وده تم عمله من خلال الجامعات أو يعني الدول المختلفة في نورث أفريكا، وتم عرضه في ريسيرش فورم اللي احنا عملناه في 2024. والدراسة الثانية اللي اتعملت ان كل دولة او كل جامعة كانت بتاخد بنسميناه ثيماتيك ريسيرش في الدومين او في مجال حوكمة الاراضي، وكان الهدف منه ان كل دولة او كل جامعة بتشوف ايه الريسيرش البوينت اللي عايزة تركز عليه. فمثلا في مصر احنا ركزنا على ازاي to achieve sustainable development in existing Egyptian cities، وازاي ده علاقته باللاند جوفرنانس، وتم برضو عرضه من خلال الفورم. ففي ريسيرش بيتعمل هو نفس التوبيك
across the countries او ممكن يبقى tailored research او بحث موجه حسب كل بلد محتاجه او عندها فوكس ايه. واخر الاكتيفيتيز اللي عملناها كانت في سبتمبر اللي فات، كانت السكند انترناشونال نوليدج فورم، ان احنا برضو كان في معهد الحسن الثاني، وكان التوبيك هو جيو انتليجنس سمارت لاند جوفرنس فور ريزيلينت سيتيز، وبرضو تم عرض ابحاث مختلفه من المشاركين. كان التوبيك بتاعنا في من جامعه القاهره كلايمت ريزيلينت لاند جوفرنس، او بدانا ندخل اداره الاراضي او حوكمه الاراضي مع التغيرات المناخيه والتنميه الموجهه لذلك. في خلال الأنشطة بتاعتنا بيبقى في شغل خاص بينا كنورث أفريكا، وفي شغل كتير بيبقى بالتعاون مع الهابز التانية في أفريكا. يمكن الانترناشونال نوليدج فورم بيبقى فرصة لينا إن احنا كمان نتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية الأخرى، وطبعا بيبقى في دايما مشاركة من التيم بتاعنا في الأفريكان لاند بوليسي كونفرنس اللي هو بيبقى موجود تقريبا كل سنة. أعتقد كده، شكرا جزيلا. والآن سيقع تقديم مجلة العالم العربي لاستراتيجيات تنمية الأراضي. هي مجلة لاستراتيجيات تنمية الأراضي ومنصة علمية متخصصة تهدف إلى تحليل ودراسة سياسات وحوكمة الأراضي في العالم العربي من خلال أبحاث ودراسات أكاديمية وتجريبية تركز على قضايا استخدام إدارة الأراضي، وتسعى إلى تقديم رؤى تدعم صناع القرار والباحثين والممارسات في هذا المجال. ومن بين أهدافها تعزيز المعرفة حول سياسات الأراضي، ربط البحث العلمي بالسياسات العلمية، تشجيع التعاون الإقليمي، معالجة القضايا الملحة مثل أمن الحيازة والتوسع الحضري والتصحر، تشجيع سياسات مستدامة تدعم الحوكمة الرشيدة للأراضي، بناء القدرات لصناع سياسات والممارسين من خلال الأبحاث والدراسات. من بين مجالات النشر لهذه المجلة ستكون حقوق الحيازة والملكية، التخطيط الحضري واستخدام الأراضي، سياسات الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، الإدارة البيئية للأراضي والتصحر، النزاعات المتعلقة بالأراضي وحلولها باستعمال أنظمة المعلومات الجغرافية والأنظمة الحديثة، نظم السجل العقاري وإدارة المعلومات الجغرافية، الاقتصاد العقاري وأسواق الأراضي، الجوانب الثقافية أيضا والاجتماعية للأراضي، الأطر القانونية والإصلاحات المؤسسية، الابتكار في حوكمة الأراضي مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وكان هذا في الملتقى الأخير. اللجان المشرفة ستكون متكونة من هيئة تحرير تضم أكاديميين وخبراء من مجالات مختلفة مثل الجغرافيا، التخطيط الحضري والعمراني، الاقتصاد العقاري، القانون والأنظمة المعلومات الجغرافية، عدة مجالات. اللجنة الاستشارية ستضم ممثلين من منظمات دولية لضمان دمج أفضل الممارسات العالمية. اللجنة العلمية ستشمل خبراء متعددي الاختصاصات لضمان الجودة العلمية للمجلة. ودورية النشر ستصدر المجلة مرتين سنويا لضمان الجودة الأكاديمية والاستجابة للتطورات المستجدة في سياسات الأراضي. وبقية الديتيلز هي موجودة في النوتيس. الدكتور سامر. يعني بداية أسعد الله صباحكم، صباح الخير للجميع. يعني بعرف الجميع لسه واحد مش مصحصح، بس يعني الموضوع اللي بدي أتكلم فيه برأيي هو موضوع جدا مهم، وهو عمليا سؤال كيف يمكن أن نحسن من بناء القدرات من أجل إنتاج معرفي مميز
وكذلك نشر علمي مميز. ويجب التفريق ما بين الإنتاج المعرفي وما بين النشر العلمي المميز. فالنقطة الأولى أو السؤال الأول هو كيف يمكن أن ننتج معرفة مميزة في العالم العربي حول حوكمة الأراضي. فهنالك بعض المقترحات اللي ممكن إحنا نطرحها، يعني وهذه ممكن من بعض الدراسات أو من بعض حتى الخبرة الميدانية. وبجوز امبارح مساء تحدثنا في بعض القضايا في جلسة شبكة التميز الأكاديمي. يعني أولا برأيي في العالم العربي في موضوع الإنتاج المعرفي يجب أن نركز على research philosophy more than research methodology. للأسف على الأقل أنا من حسب خبرتي في بعض العمل البحثي على مستوى العالم العربي إنه إحنا كثير بنركز على الريسيرش ميثودولوجي كيف نعمل الأبحاث، لكن أحيانا نفتقد إلى قضية الريسيرش فلسفي. لماذا نعمل هاي الأبحاث وما هو الهدف منها وكيف يمكن أن تضيف مخرجات البحث العلمي إلى الجسم المعرفي العالمي، الجسم العلمي. وهنا يعني وهذا ممكن يقودنا للحديث حول نوعين من خلينا نسميهم يجب التفريق فيما بينهم: البحث العلمي التطبيقي والبحث العلمي المعرفي pure research أو applied research. وبالتالي هل نحن ننتج معرفة حقيقية تضيف للإنتاج المعرفي العالمي العلمي في البودي اوف نوليدج شيء جديد، أم فقط نحن مستهلكين للإنتاج المعرفي العالمي؟ وبالتالي وهذا ممكن يقودنا إلى سبب لماذا يغيب الإنتاج المعرفي العربي على الساحة الدولية أو على المجلات العلمية العالمية أو على الإنتاج المعرفي العالمي. فبالتالي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعتقد أنه من أجل إنتاج معرفي مميز إحنا بحاجة لتحديد أولويات البحث العلمي فيما يتعلق بقطاع الأراضي. يعني وهذا هو السؤال: هل نحن نمتلك في العالم العربي أو حتى على مستوى الدول ما يسمى بالريسيرش بريوريتيز، يعني أولويات البحث العلمي، وما علاقة هذه الاحتياجات في موضوع حوكمة الأراضي وإدارة الأراضي؟ فبالتالي برأيي بسوى أو يجب التفكير بوضع أو نبدأ نفكر معا يعني. وهذه الساحة يعني ممكن هذا اللقاء يكون النقاش هو كيف يمكن أن نصيغ احتياجات البحثية أو الاحتياجات البحثية. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? GIS والجيو انفورميشن تكنولوجي وكل الأمور هاي كلياتها يجب أن يعني نعمل على تطوير المنهجيات بشكل كبير، وبالتالي هاي كمان بدها شغل منا. النقطة اللي بعدها وهي بعتقد أنه جدا مهمة وبجوز يعني العالم العربي في موضوع الإنتاج المعرفي، وهو كتابة المقترحات البحثية من أجل التمويل. يعني مشان أنت تعمل بحث، يعني أنا بستغرب في بعض الجامعات وبعض التخصصات إنه هو بروح بيعمل بحث وبدفع فلوس من جيبته يعني مشان يعمل بحث. طيب ليش ما تتعلم إنه أنت تكتب مقترح بحثي من أجل التمويل وتجيب بحث وتصرف على البحث تبعك وتنشر بحثك في اوبن اكسس وتنشره في سكوبس وتنشره في مجلات عالية من خلال جلب التمويل. فبتلاقيه هو مشان يترقى في الدرجة العلمية من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك لبروفيسور، لأنه هو هذا التارجت اللي في مخه اللي هو الترتيب الأكاديمي. وبالتالي هو بيشتغل باستراتيجية أنه أنا بدي أنشر البحث مشان أترقى وليس من أجل إنتاج معرفي حقيقي يضيف شيء جديد. وبالتالي موضوع writing proposal for research grant I think is very important point. ليه؟ لأنه عادة
كتابة المقترحات، وأنا مدرب في هذا المجال مع DID، واشتغلنا في العالم العربي كثير، لأنه بالعادة الفاندنج اورجانيزيشن أو الريسيرش فاندنج اورجانيزيشن ما بيعطوك فلوس إلا إذا كان في يعني نسميه احنا نيو كونتريبيوشن، مساهمة جديدة في العلم والمعرفة اللي هي البيور ريسيرش بشكل اساسي. وبالتالي هذا اللي بتضمن لك عمليا الهاي كواليتي في النشر العلمي المميز في مجلات عالميه على مستوى عالي. يعني اذا انت كنت بتستهدف انك انت تنشر علميا في مجلات تعتبر من النشر العلمي المميز، فبالتالي يجب ان يكون عندك نتائج علميه على مستوى عالي جدا. وبالتالي هذه اكيد مش راح تكون في بحث بسيط، وبالتالي انت بحث مش بسيط معناته بدك شغل كبير، معناته بدك جهد كبير، معناته بدك فلوس، معناته بدك تعمل عمل مميز، وهذا لحالك ما بتقدر تعمله. وبنعرف انه جامعاتنا يعني الى حد ما، يعني اسأل ميزانية البحث العلمي في الجامعات، اسأل ميزانية البحث العلمي من موازنة الحكومة قديش، راح تلاقي تفهم ليش البحث العلمي بشكل عام. فموضوع كتابة المقترحات، يعني أنا بقترح إذا كنا نريد أن نحسن الإنتاج المعرفي في العالم العربي، فيجب أن نتعلم كيف نكتب مقترحات بحثية من أجل التمويل، لأنه كثير في العالم في Research Funding Organization تهتم في هذا الموضوع. موضوع ثاني بدي أحكي عنه في موضوع الإنتاج المعرفي، وهو يجب أن نعزز أخلاقيات البحث العلمي في العالم العربي، العمل على تعزيز أخلاقيات البحث العلمي بشكل رئيسي. الآن أنتقل للنشر العلمي. الفرق ما بين الإنتاج المعرفي والنشر العلمي: يمكن أن ننتج معرفيا، يعني ماستر ثيسز، مشروع بكالوريوس، مشروع دكتوراه، واحد كتب بيبر، كونفرنس بيبر، كلياته عبارة عن نشر علمي، وهو اوتبوت، مخرج للبحث للبحث. وبالتالي هذه العملية. الآن كيف أنشر؟ أين أنشر؟ ما هو؟ Pour savoir où on peut publier. Et pour les publications scientifiques, on a besoin d'avoir des publications qui sont pertinentes. Alors pour les publications scientifiques, on partage dans n'importe quelle page ou n'importe quel journal. Le plus important, c'est que mon nom doit être mentionné. Mais les publications qui sont pertinentes, il doit être dans les cadres du Scopus, l'intelligence artificielle et les normes aussi internationaux. On sait aujourd'hui que les universités arabes essayent toujours d'avoir cette compétition dans le QS ranking. Dans mon université, par exemple, je connais des 3 à 2 universités qui publient aussi des mêmes articles 2 à 3 fois. Donc il y a cette compétition entre les universités et entre aussi les pays. Alors on remarque que les universités toujours essaient de dire on veut du Q1 recherche ou publication. On veut les SAI. Est-ce que les chercheurs dans les universités savent qu'est-ce que ce concept, ou bien Scopus, ou est-ce qu'ils savent Q1? Il y a beaucoup des universités où les chercheurs dans ces universités sont des personnes qui travaillent depuis longtemps. Et par la suite, je pense qu'on doit avoir une sensibilisation des chercheurs aux chercheurs dans les universités arabes, le concept des partages ou bien des recherches pertinentes pour avoir accès aux bases de données, des articles concernant la gouvernance foncière, et aussi avoir des journaux ou bien magazines arabes. Par exemple, le programme ou bien le journal
du développement foncier. Hier, j'ai mis un mot qui est land ou bien foncier et j'ai essayé de voir combien de journaux dans le monde ont le titre foncier ou land dans le monde arabe. À votre avis, combien de nombres en avait? Et après, j'ai cherché dans d'autres bases de données appelées archives. Alors, archive, ça veut dire, c'est un scopus arabe, mais il n'est pas encore dans un niveau plus élevé. Alors, archive, c'est une base de données arabe qui a été établie dans le monde arabe parce qu'on avait dans quelques filières des personnes qui partageaient ou qui publiaient des recherches scientifiques en arabe. Donc, on doit avoir ce point d'influence. Je pense qu'on a une étape qui est bonne pour renforcer cette qualité. Alors, j'ai écrit le mot terre ou foncier pour voir si en monde arabe on a des publications et bien sûr je n'ai pas trouvé. Je pense que ça sera une valeur ajoutée si on peut avoir des journaux arabes scientifiques pour un partage de connaissances scientifiques pertinent. Le dernier point, c'est qu'on a besoin d'avoir ces valeurs des journaux scientifiques. Alors, l'éthique est très importante. Il y a un autre point, pourquoi il faut améliorer la production de publications scientifiques en termes de gouvernance foncière. Tout d'abord, on a par exemple, je suis un chercheur et je sais que c'est un projet, un bon projet, alors il faut avoir des personnes académiques ou bien des chercheurs de différentes universités. Quand ils savent que ce Q1, par exemple, ou un projet de recherche est bon, alors, il faut avoir ces partenariats, par exemple, entre les universités dans le domaine de gouvernance foncière. Parce qu'on a un master dans le domaine de la gouvernance foncière et on a beaucoup de facultés ou bien de départements, le département économique et le département de l'urbanisme et le département architectural. Donc, on peut avoir des partenariats entre les différentes universités ou pôles universitaires. Donc, les publications scientifiques pertinentes sont un espace pour le partage des expériences ou des bonnes pratiques. Un autre point, ou le dernier point, avec qui je vais conclure, qui est le responsable pour l'utilisation des résultats de ces publications scientifiques dans le changement des décisions ou bien dans le domaine de la gouvernance foncière. Je pense que c'est une question. Alors, il faut avoir une réflexion. Qui est le responsable? Alors, combien on a de publications scientifiques ou bien de travaux scientifiques avec qui on ne travaille pas? Alors, où se trouve la plus importante zone des personnes en
Malheureusement, nous avons donc des résultats de recherche qui sont positifs, mais cela est individuel. Et donc, il y a le problème, ou plutôt le souci des publications scientifiques est très important. Et on se pose la question, est-ce que nous avons une stratégie d'adoption ou de mise en œuvre des résultats scientifiques et des publications de recherche? Quelle est la relation entre les gouvernements, secteur privé et les universités? Donc, c'est une question que je pose à tous les intervenants. Qui est responsable de l'application des résultats de recherche dans le monde arabe et en général? Et peut-on améliorer ce sujet par rapport donc à la gouvernance foncière de manière spécifique? J'imagine que ce sujet est important et il faut conclure sur ce. Merci. Merci beaucoup, Docteur Samer. Nous espérons que le magazine du monde arabe sera un magazine précis qui rassemblera l'excellence académique et l'innovation. Je vais donner la parole maintenant aux intervenants afin qu'ils interagissent avec l'audience. Et j'invite professeur Saïd Azraq car il nous a accompagnés lors des différentes activités, lors du masterclass notamment et autres. Avez-vous un quelconque ajout, docteur? Good morning all. Nelga. Donc effectivement, j'ai accompagné Nelga depuis 2017. C'était un grand plaisir à ce qu'on réunit les grandes compétences à l'échelle du Nord-Afrique. Donc principalement la Tunisie, l'Égypte, la Mauritanie, le Soudan et les autres pays du Nord-Afrique. Effectivement, le professeur a posé énormément de questions. Là, on pouvait trouver des réponses à certaines questions. Et principalement, en ce qui concerne la recherche scientifique, Nelga, c'était un nœud, effectivement, un nœud pour essayer de trouver des thématiques principales, des problématiques communes au niveau des pays du Nord-Afrique. Et là, on avait posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une concurrence ou d'une concurrence scientifique ou d'une compétition scientifique. Et effectivement, on avait opté pour la compétition scientifique, à ce que chaque pays doit présenter sa problématique, chaque pays doit présenter sa méthodologie. Effectivement, au début, on était à la phase de la connaissance, à la phase de la découverte, à la phase de l'exploration, et au fur et à mesure, suite aux différents congrès, suite aux différents séminaires qu'on a tenus, suite aux différentes, même au niveau de la formation qu'on avait entamée à l'Institut agronomique, on a commencé à voir très clair en ce qui concerne la gouvernance foncière au niveau des pays arabes, au niveau des pays du Nord-Afrique. Du Nord-Afrique. Oui. Bien sûr. Et le résultat, c'était la deuxième édition de la revue scientifique qui vient d'apparaître le 31 janvier 2025. Et là, on a vraiment arrivé à une échelle très haute au niveau de l'indexation, de sorte à ce que on espère à ce que cette revue soit une revue indexée et nos chercheurs, au lieu de publier leurs recherches à une autre échelle, à l'échelle internationale, américaine ou autre, ils peuvent même publier leurs articles dans cette revue, qui est une revue qui a un niveau très important. Et là, c'est un résultat, c'est un grand résultat
des chercheurs et des intervenants au NELGA. Alors, par contre, mais je vais essayer de répondre à certains questionnements qui ont été posés par le professeur, tels que qui est le responsable à ce que dans les pays africains, les universités n'arrivent plus à atteindre un certain niveau, de cohérence scientifique, un niveau de déontologie aussi scientifique et un niveau d'excellence au niveau de la recherche. Est-ce que ce sont les États? Est-ce que ce sont les universités? Est-ce que ce sont les chercheurs eux-mêmes? Alors, et là, peut-être c'est une responsabilité collective. Oui. Parce que les budgets alloués aux universités dans tous les pays arabes, bon, je parle Afrique beaucoup plus que arabe, dans tous les pays du Nord-Afrique, voilà, ce sont les pays arabes, le Nord-Afrique ne dépasse pas 1%. Déjà, au niveau du budget, au niveau de... Parce que vous avez posé la question sur le financement de la recherche. Et là, on trouve le chercheur lui-même qui finance sa recherche. Et là, cette problématique, déjà, il entache la recherche d'erreurs. Parce qu'un chercheur qui doit chercher de l'argent par sa poche pour pouvoir financer sa recherche, alors que et l'État et l'université, ils ne fournissent aucun effort pour cette recherche. Et là, c'est une problématique qu'il faut peut-être débattre, qu'il faut convaincre les États à donner beaucoup plus de budget au niveau de la recherche. Bon, alors au niveau de NELGA, heureusement que nous avons trouvé GIZ, on remercie GIZ à cette occasion, pour pouvoir financer ce master, d'ailleurs, le master qu'on avait entamé. Et actuellement, les lauréats du master, ils sont au niveau du doctorat. Donc, bientôt, on aura les premières soutenances et avec des publications qui sont... Merci, Dr Saïd Al-Azraq. Je vous rejoins la recherche scientifique. L'excellence au niveau de la recherche scientifique, ça dépend de plusieurs facteurs, entre autres le budget alloué à la recherche, les conditions, l'environnement, l'échange scientifique, l'environnement de la recherche. En fait, tout est lié. Donc, التميز في البحث العلمي. L'excellence dans la recherche scientifique est relative donc à l'obtention ou plutôt au fait de vivre dans un environnement qui promeut l'échange d'expertise et qui vient avec bien sûr des fonds financiers à travers les canaux universitaires. Et j'espère que ce podium, ou plutôt cette plateforme, c'est-à-dire le magazine, sera un point en chercheur à travers le monde arabe et que le magazine sera le symbole de l'excellence scientifique. Maintenant, s'il y a une autre question, nous allons la prendre. Bonjour, mesdames et messieurs, au nom de Dieu, je viens de l'Égypte. Le sujet que vous abordez est très intéressant. Nous travaillons maintenant sur le renforcement des capacités et la dissémination des connaissances, mais il faut lier la recherche scientifique et académique à l'aspect pratique et aux applications des résultats de recherche sur le terrain. Ceci est très important et quand on parle des communes ou des pouvoirs exécutifs, il faut garder à l'esprit que les orientations actuelles s'oriente vers le secteur privé. Et là, donc, il suffit de trouver des liaisons entre les communes et le secteur privé sur la base des recherches et prendre les résultats et essayer d'appliquer. Et donc, il faut avoir, ou plutôt, nous pouvons donc inclure les membres scientifiques aux associations des fois.
Et il faut avoir un pouvoir exécutif qui se penche sur l'exécution et l'arbitration également. Cela nous garantirait que les recherches menées sur terrain soient appliquées sur le terrain. Et s'il y a une application comme celle-ci, alors les étudiants, chercheurs et les chercheurs de manière générale trouveront des points d'application. Et il faut tenir compte de ceci et puis pouvoir améliorer par la suite la recherche et la méthodologie et avoir des publications spécialisées. Je vais répondre à une partie de votre question et pour la deuxième partie, c'est Dr Hiba qui répondra. Les recherches publiées dans notre magazine sont sujettes à l'arbitration qui relie le contexte aux résultats. Il y a un processus de validation des modèles sur la base de comparaison des résultats de recherche au monde réel, donc aux données sur les terrains. Vous pouvez répondre, madame? Il faut relier la recherche scientifique à l'aspect applicable aux pratiques. Cela est essentiel. Si on voit les différents modèles à travers les différents pays, nous allons voir qu'il y a des projets de recherche en partenariat avec les pouvoirs exécutifs ou le secteur privé et ils participent à l'élaboration des projets de recherche également. Donc, chaque fois qu'il y a un sujet de recherche, ils participent à la méthodologie, etc. Et ils nous aident également à nous poser les bonnes questions. Donc, qu'est-ce que l'on recherche? Encore une fois, les parties exécutives et gouvernementales et même le secteur privé peuvent constituer et déterminer les questions de recherche. Et puis, pour le master et le doctorat, donc cela vient normalement avec des fonds quand il y a des thèmes ou des thèses de recherche. Mais pour l'arbitration et les projets de recherche et la soutenance en question, nous recevons des experts professionnels et des praticiens qui sont présents lors du jour de la soutenance. Et puis, pour, encore une fois, le master et le doctorat, il y a des règles au sein de l'université. Donc, s'il y a une question de recherche, par exemple, qui est applicable, qui est relative à la réalité, qui a donc nous voyons qu'il y a une certaine mobilisation d'experts venant de différents endroits, mais donc voilà, il faut avoir un doctorant pour ce et donc il y a une hiérarchie académique en un sens et des mécanismes qui font que les experts ramenés pour l'arbitration et la validation et la confirmation également des résultats de recherche et leur lien avec l'application sur la réalité, etc. Donc on voit tout de suite une confirmation de valeur, mais pour la partie relative donc à l'octroi d'une certaine échelle active au thème dans plusieurs cas. Merci. Je pense que c'est une question très importante. Dans le secteur académique, il faut différencier entre la licence, le master et le doctorat. Quand nous parlons de licence et de master, le chercheur n'est pas supposé ajouter quoi que ce soit de nouveau. Mais pour le doctorat, cela est nécessaire. Il faut avoir de nouveaux points à présenter et c'est ce que l'on appelle les résultats scientifiques. Et cela me mène vers l'aspect que vous avez mentionné par rapport à cette liaison que l'on souhaite établir. Vous savez, la relation entre l'université et le marché et que le marché considère que l'université est un endroit philosophique. Et donc, il y a une relation qui n'est pas saine, disons. Et quand on travaille au sein des ministères, donc la plupart, ils trouvent qu'au sein de l'université, il n'y a que de la théorie et vice-versa. Et en fait, par rapport aux pratiques scientifiques et à la recherche scientifique, je dirais qu'il y a deux types de recherche scientifique. Nous avons donc les résultats, l'aspect des résultats scientifiques d'un côté. Ces dernières sont relatives à la biorecherche et il y a d'autres recherches qui parlent
donc d'aspect applicatif, et voilà, c'est la recherche appliquée. Maintenant, quelle est la relation entre ces deux types de recherche? Il n'est pas requis dans le premier type d'avoir des résultats pratiques, donc tels qu'on les appelle, donc comment travailler au sein d'une entreprise par exemple. Mais il y a donc un écart de recherche qu'il faut combler. Et puis pour les recherches appliquées, donc on n'est pas censé ajouter quoi que ce soit en termes de connaissances. Vous avez par exemple une entreprise de marketing, il y a une recherche menée et puis on résout un certain problème et voilà, c'est la recherche appliquée. C'est fait pour l'industrie et pour des thèmes spécifiques. Voilà un exemple. Il y a l'output de recherche, il y a les résultats, donc intrants et autres. Pour l'intrant de recherche, il faut avoir des résultats scientifiques, mais pas nécessairement des résultats pratiques. Comment? Si on a une nouvelle formule chimique ou donc dans le secteur pharmaceutique, nous allons en prendre note. Ce sera un résultat scientifique. Mais les résultats, donc, qui est-ce qui bénéficie de ces résultats? Vous allez voir l'entreprise pharmaceutique qui va prendre cette formule et fabriquer les médicaments, etc. Ou un autre chercheur qui va prendre cette formule et la développer, etc. Et voilà un autre résultat. C'est scientifique et pratique à la fois. Mais de l'autre côté, nous n'avons pas de résultats scientifiques quand l'entreprise produit et vend tout de suite. Et donc, le but ici est d'améliorer la santé des gens. Il faut alors comprendre la relation entre la recherche scientifique et l'application pratique. Et si on a, par exemple, une biorecherche, alors pourquoi est-ce que je vais la faire? C'est pour pouvoir pratiquer. Et l'aspect applicable ou l'aspect de recherche appliquée est très essentiel. Et merci, c'est ce que je voulais clarifier. Thank you, Dr. Samir. Si vous avez une autre question. Randa Jalal, je suis au sein du département de planification urbaine au Caire. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je rejoins Dr Hiba. Nous, à l'Université du Caire, utilisons les chercheurs appliqués dans plusieurs aspects, que ce soit pour les examens ou les séminaires organisés. Mais pour obtenir un master et un doctorat, il y a des règles spécifiques, effectivement. Quand vous aviez parlé de l'idée du développement et de la recherche scientifique dans le monde arabe, je dirais que nous prenons souvent les recherches internationales et essayons de les adapter à notre contexte. Des fois, cela n'est pas adéquat. Et donc, nous essayons, soi-disant, de forcer la science afin qu'elle soit en accord avec les principes prouvés dans certains endroits. Maintenant, nous avons besoin d'un système intégré et tel que vous l'aviez expliqué, il y a une différence entre l'application et la théorie. Nous, au sein de centres de recherche, nous sommes supposés donc servir l'environnement de manière générale. Et en Égypte, l'Académie de recherche scientifique est censée être la source de toutes les recherches. Et donc, ils prennent les recherches, ils les distribuent aux parties prenantes, mais cela ne suit pas un chemin institutionnel, mais plus un chemin individuel. S'il y a, par exemple, un système sous l'égide du ministère ou de la Ligue arabe dans le monde arabe, alors toutes les recherches spécialisées pourront être dirigées vers les chambres concernées, par exemple commerce avec la chambre du commerce et l'agriculture avec le ministère de l'agriculture, etc. Et donc il y aura donc un système intégré, mais malheureusement nous avons des travaux individuels et il n'y a pas d'instances qui servent ce rôle et il n'y a pas d'institution qui a un rôle politique pour traiter ces problèmes par rapport à l'aspect technique ou autre.
Et puis, il y a, comme on a vu au Royaume du Maroc, le ministère de l'Agriculture qui travaille sur la consolidation des terres et qui traite plusieurs aspects au sein de la société en même temps. Mais puis, cette recherche en question, par exemple, nous mènerait vers d'autres recherches. S'il y a, par exemple, tel ou tel problème, alors on va aller vers les communes et les ministères, ils essaieront d'améliorer la recherche. Et là, il y a un cycle de recherche scientifique qu'il faudrait promouvoir au sein des secteurs pertinents. Et en fait, la relation entre ces centres de recherche et autres devrait être établie. Merci, docteur. C'est pour cela que nous nous sommes focalisés dans notre magazine sur l'étude des politiques dans le monde arabe à travers des recherches scientifiques et expérimentales également, afin d'intégrer les entreprises, ou plutôt les institutions, dans la validation des résultats de recherche. Maintenant, voilà la dernière question. Thank you very much. Good morning all. Merci énormément. Bonjour à tous. Je suis Ibrahim Khaireddine à l'Université du Caire. Je voudrais dire que nous avons cette université est l'une des plus grandes plateformes d'apprentissage. Ma question est relative à ceci. Pourquoi est-ce que l'on a ce phénomène? Le phénomène est qu'il y a pas mal de connaissances. Et je pense à l'exemple de l'Université du Caire qui élabore plus de 1000 recherches au niveau du master. Mais le problème est que l'on n'est pas une industrie des connaissances, mais plutôt des problèmes aussi de dissémination des connaissances. Donc, pour publier, pour faire en sorte que tel ou tel chercheur bénéficie des recherches des autres pairs, etc., je pense qu'on a des soucis par rapport à ceci. Et c'est, encore une fois, la production scientifique qui pose problème. Et il y a également la libération scientifique. Malheureusement, nos institutions académiques sont très relatives aux instances établies qui nous sont imposées d'une manière assez conséquente par rapport à la production du savoir et à son financement également, et par la suite la dissémination. Et quand je parle de libération, cela ne veut pas dire que je refuse et critique toutes les instances existantes, mais je pense qu'il faut quand même garder un esprit critique et promouvoir un cadre qui sert nos objectifs. Et quand on parle d'excellence scientifique, etc., cela ne veut pas juste dire qu'il faut publier sur le magazine K1, K2, etc., mais qu'il faut disséminer les connaissances disponibles aujourd'hui, sur nos tribunes. Et puis, il faut essayer aussi de hausser le niveau pour atteindre cette excellence Q1, Q2, les revues indexées, etc. Il faut cependant plusieurs politiques de recherche et de financement qui nous mènent vers ceci. Mais malheureusement, nous avons échoué à disséminer l'information et la recherche. Et ceci... Il faut avoir une bonne base, malheureusement, mais la base que nous avons maintenant est établie en relation sur ce qui a été publié en Europe. Et donc, nous suivons les mêmes règles du jeu et cela n'est pas bénéfique. Et c'est pour ceci que je dis qu'il faut le dépasser et avoir un esprit critique qui nous permet d'utiliser des outils qui soient adéquats à nos sociétés et il faut trouver des solutions pour disséminer la littérature disponible. Merci beaucoup pour cette remarque. Je vais m'ajouter un petit mot et prendre 2 minutes pour partager l'expérience tunisienne. Lors des dernières années, il y a eu par rapport aux recherches scientifiques, l'intégration des institutions de l'État et des décideurs en tant que
partenaire actif par rapport aux données, par rapport au financement de partie des recherches, et ceci a encouragé l'échange d'expertise sur le terrain avec les experts académiciens. Et il y a eu donc un rapprochement entre la réalité et les recherches. Et donc les recherches aujourd'hui se penchent sur la réalité, sur le terrain, et c'est l'objectif de la recherche scientifique. Nous souhaitons voir de plus en plus de recherches publiées sur notre magazine également dans ce sens. Voilà, merci. S'il y a une autre question, nous allons pouvoir la prendre également. Avec nos travaux avec Nelga et par rapport aux travaux au nord d'Afrique, le but ultime, encore une fois, est de produire des productions scientifiques excellentes, distinguées. Et donc, si il y a des chercheurs qui publient en anglais ou en français, je dirais qu'il faut avoir plus de publications en arabe. Et même les études que nous avions menées qui n'étaient pas en arabe, et les présentations donc qui n'étaient pas en arabe, etc. On avait vu cela et on a travaillé sur la traduction des termes spécifiques à la gouvernance foncière vers l'arabe. Et là, on a vu qu'il y avait une différence énorme entre les termes et les dénominations utilisées dans le nord arabe, et la différence était vraiment énorme. Et nous avions ressenti nous pensons plutôt que c'était une tâche facile donc de traduire vers l'arabe, et qu'il fallait juste avoir des glossaires et des index contenant les termes en arabe, en français et en anglais, mais on a vite réalisé que la tâche était plus difficile que cela, et qu'il n'y avait pas d'accord et de consensus par rapport aux termes fonciers entre le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Soudan, la Mauritanie, etc. Et donc, assez de divergences étaient notées, et je pense qu'il est important de commencer à collaborer afin de normaliser les termes et puis de se comprendre et de disséminer les connaissances. L'arabe, au final, est la langue qui nous rassemble, et je suis en train de parler égyptien maintenant, c'est le dialecte. Je peux parler l'arabe classique, oui, mais je sais que vous me comprenez quand je parle. Et donc, je pense que c'est une part essentielle de la production scientifique, et il y a donc plusieurs plateformes qui pourraient héberger les recherches que nous traduisons, etc. La Ligue arabe devrait avoir une plateforme aussi pour ceci, et nous avions lancé hier un réseau pour les pays de la Ligue arabe qui travaillera avec nous et cadrera les travaux bilatéraux sous un chapeau institutionnel qui nous permettra d'œuvrer de manière plus consolidée. Bien évidemment, ce n'est qu'une étape primaire, et nous allons pouvoir aller de l'avant. Alors ça, on a eu des défis, mais personnellement, j'ai une autre vision par rapport à ce sujet. On voulait aller vers l'avant. On a une étape à suivre tout d'abord. On a le problème parfois de connaissances ou manque d'informations, mais parfois dans l'application. Mais je pense que le vrai problème ou le plus grand défi, ce n'est ni dans l'application, ni dans le manque d'information. Mais c'est dans le principe. On peut l'appeler comme des pratiques d'application. Alors, il y a des personnes qui disent que je sais qu'est-ce que vous voulez faire, mais je ne vais pas vous aider. Alors, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut vraiment le faire? Par exemple, la secrétaire qui veut montrer qu'elle fait son travail plus et plus que son travail, et en même temps, on a un autre exemple de l'étudiant qui veut montrer qu'il travaille beaucoup plus. Alors, on n'a pas la volonté. C'est la même chose. On n'a pas la vraie volonté. Alors, il faut changer cette perspective. Les décideurs en
ils peuvent la faire. C'est la première étape. Alors, on a la volonté et puis l'application. Merci. Et on finit cette session. Merci pour votre écoute et j'espère que vous serez des participants dans nos journaux. Et j'espère que ça va être une source